रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਜਾਨਵੀ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ मलिक सर के, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मलिक सर की और प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने गंगा मिशन चलाया और सारे बच्चों को इवैक्यूएट करा रहे हैं वहाँ से इधर फ्री, और हमें खाना भी मिल रहा है और हमें होटल्स में ठहरा रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज मैं इधर हूँ। पता नहीं, शायद आ भी ना सकती अगर वो लोग फ़्लाइट्स ना करवाते, क्योंकि वहाँ कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है। नाम चाहिए मैम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जानवी है और मैं 5th ईयर की मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आई स्टडीड इन खारकी मेडिकल यूनिवर्सिटी। और हाँ जी, कितनी देर से थे वहाँ पे? मैं 5 सालों से वहाँ थी और मेरी 1 साल की अभी डिग्री रहती थी वहाँ पे, बट किसी को नहीं पता था इतनी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। और सिर्फ इन लोगों की हेल्प की वजह से, मलिक सर की और सभी मिनिस्टर्स और सभी की हेल्प की वजह से, मोदी जी की हेल्प की वजह से हम लोग यहाँ अपने घर में सेफ़ पहुँचे हैं, वरना शायद हम पहुंच भी ना पाते। अभी भी कुछ बच्चे वहाँ स्टक हैं जिनको लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और वो लोग कल परसों तक मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएंगे घर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके साथ बातचीत हो रही थी लगातार? एम्बेसी के नंबर थे हमारे पास, और जितने भी हेल्पलाइन गाइडलाइंस नंबर्स थे हमारे पास, हम उन्हें कॉन्टेक्ट कर रहे थे। वो हमें यही कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपना खारकीव सिटी खाली करो और किसी तरीके से भी नियर बाय बॉर्डर्स पे पहुँचो, पोलैंड, स्लोवाकिया या फिर रोमानिया बॉर्डर्स पे पहुँचो, और वहाँ पे आपकी फ़्लाइट करवा दी जाएगी आपके घर तक। मुश्किल कितनी आई आपको वहाँ पे? मुश्किल बहुत थी, क्योंकि हम लोगों को कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी। हमें अपने स्टेशन से बस स्टेशन तक जाने के लिए पैदल बच्चे चल रहे थे। अगर हम लोगों को वहाँ के कुछ लोग हेल्प ना करते, लिफ्ट वगैरह, टैक्सीज़ वगैरह में, तो सारे बच्चे पैदल ही जाते वहाँ। और वहाँ पे भीड़ भी बहुत थी, हमें ट्रेन्स में भी नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, बट स्टिल हम लोगों ने अपने लिए फ़ाइट किया और हम लोग किसी ना किसी तरीके से ट्रेन के अंदर पहुँच गए। तब भी शेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, हमें बॉम्बिंग की आवाज़ें आ रही थी, हम लोग डर रहे थे, बट फिर भी हमने ट्रेन पकड़नी थी ताकि हम अपने घरों में आ सकें। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी? खाने पीने की थोड़ा थोड़ा तो वहाँ की गवर्नमेंट कर रही थी, बट जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमें फुल मील प्रोवाइड किया। उससे पहले तो हम लोग सिर्फ ब्रेड और बिस्किट ही खा रहे थे। क्या उम्मीद थी कि जिंदा वापस जाएंगे भारत? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि हम बहुत डर चुके थे और वहाँ पे इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि हमें आवाज़ें आती तो हम डर जाते थे। हम अपने घरों में नहाने भी नहीं जा सकते थे, हम खाना पीना भी नहीं था, और कपड़े भी हमने एक ही पहने होते थे वहाँ। हम बहुत डरे हुए थे। पोलैंड के बॉर्डर से कितनी दूर था आपका बंकर? पोलैंड के बॉर्डर से हमारा बंकर काफ़ी दूर था, क्योंकि जिस सिटी में हम अपनी सिटी से गए हैं, वो सिटी भी हमारी 16 घंटे की ट्रेन थी उस सिटी के लिए। और लवीव सिटी से, जहाँ से हमने ट्रेन छोड़ी है, वहाँ से पोलैंड बॉर्डर 1.5 घंटे की दूरी पे था। फिर हमें वहाँ पे हमने मिल के सारे बच्चों ने बस करवाई और हम पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचे किसी ना किसी तरीके से। तो वहाँ पर रिसीव कौन करने के लिए आया आपको? रिसीव करने के लिए वहाँ पे उनकी आर्मी थी, यूक्रेनियन आर्मी थी। उन्होंने हमें जैसे फ्री फूड वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड किया, कॉफ़ी और सारी
फूड फैसिलिटीज़। और उसके बाद फिर जब हम लोग पोलैंड पहुँचे तब मिनिस्टर अरुण सिंह जी, इनकी ड्यूटी थी, वो वहाँ पर आए और उन्होंने एम्बेसी के भी बंदे थे वहाँ पे, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग आराम से यहाँ रुक सकते हो। वहाँ पे शावर से नहाने के लिए खाना था, सब कुछ फैसिलिटीज़ थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे सेफ़ हो बिल्कुल, और आपकी कुछ घंटों के अंदर ही फ़्लाइट आपकी करवा दी जाएगी अभी सेफली। आपके साथ जो स्टूडेंट थे कितने और वहाँ पे फंसे हुए हैं? अभी वो लोग कल या परसों तक आ जाएंगे। बाकी जो मेरी सिटी में है जहाँ पे शेलिंग हो रही थी, वो लोग फंसे हुए हैं। वो लोग मतलब उनकी भी ट्रेन वगैरह या बस करवाई है हमारे एजेंट्स ने। लेट्स सी कि वो भी सेफली घर पहुँच जाएँ। 80 बसेस जो है उसकी व्यवस्था की गई है वहाँ पे। हाँ। क्या समझते हैं कि वो सभी बच्चे उस बसों में होंगे? हाँ, वो लोग घर आ जाएंगे क्योंकि हमारे वहाँ पे एजेंट्स वगैरह भी उनकी हेल्प करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हें उनकी जान की चिंता है। अभी आपके साथ कितने सभी स्टूडेंट्स आए हैं अभी? मेरे साथ मेरी ट्रेन में 80 बच्चे थे, जो कि आधे से ज़्यादा तो कल परसों तक इंडिया ऑलरेडी आ चुके थे, पर मेरी टर्न आज आई थी और आज कुछ लोगों की कल है। आज अमृतसर में कितने हैं? आज अमृतसर में आई थिंक 14 बच्चे हैं या 13 बच्चे आए हैं, और कई अलग सिटीज़ में भी गए हैं, जलंधर, लुधियाना, ये सब सिटीज़ में भी बच्चे गए हैं। तो बच्चे अलग अलग शहर से आए हैं, चंडीगढ़, ये सब। तो आज श्वेत मलिक जी खुद आपको रिसीव करने आए, तो कैसा लग रहा है वहाँ पर भी? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इन्होंने, इनके एफर्ट्स के कारण ही शायद मैं आज घर पे हूँ, ठीक। क्योंकि मैं हर एक सिचुएशन अपने पापा को बता रही थी और वो अंकल से शेयर कर रहे थे, और इन्होंने ही हेल्प किया है, इन्होंने ही जोर डाला है, तभी इनके और मोदी जी की वजह से ही हम इधर हैं, तभी ये मिशन चलाया गया। ठीक है। ਕਿ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ TV 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ TV 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਸਾਂਸਦ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। 9 ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਬੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 20,000 ਬੱਚਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀ, 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ
ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟਾਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 1000-1500 ਬੱਚਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਟਸ ਆਫ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੈਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ MP ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ 400 ਬੱਚਾ ਕਢਵਾਇਆ। ਇਹ 400 ਬੱਚਾ ਵਨ ਟਾਈਮਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੌਰਵਿੰਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਕਾਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ 20 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 1100 ਬੱਚਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 86 ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $46,000 ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਬੱਸਾਂ, ਉਹਦਾ $500 ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ। ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੜਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ $500 ਬੜੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1100 ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। जब हमारी फोटो भी करते भाई सर, जब मत्था चुमा बड़ा यार मास्क लगाना है भाजी, मास्क लगाओ भाई, मास्क मत्था चुमा टोपी लाओ हमारा। आयो 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 की नाम है
एक मिनट हाँ जी ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਕੱਟੇ 9 ਦਿਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਿਸਾਈਲਸ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਕਰਸ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬੰਕਰਸ ਤੇ ਮੈਟਰੋਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 2-2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਰਹੇ 1 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਕਰੇਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਕੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਣ। भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी जी। मलिक साहब, जिस तरह लगातार आज 9 दिन हो गए हैं, काफ़ी जैसे चिंताजनक स्थिति बनी हुई है कि लगता है कि वर्ल्ड वार के चांस हो सकते हैं। नहीं, मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਮਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ सांसद ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਪੋਲੈਂਡ ਲਈ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ 4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੋਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੂ ਜੀ ਔਰ 2 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਵਰਲਡ 'ਚ। ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਪਦਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਣ। ਅੱਜ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਧੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।